ನಮಸ್ತೆ ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನೆಹರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಅತ್ತಾರ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೇಕಡ 92 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಹರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಎಸ್ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಯಾಬಾ ಮುಧೋಳ 96.16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮುರ್ತುಜಾ ಸಾಬಕರ್ನೂಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 88% ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಎಎ ಸೋಲಾಪುರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. और वंदल गली में हर साल कर्नूल के लास्ट टाइम दिए थे, इस बार भी कर्नूल नगर में हमारे मोहल्ले का नाम रोशन करने बोले तो हमें बहुत खुशी हो रही कि बोले तो लास्ट टाइम भी बाबानों घर को गए, बाबानों का भी मुदोल का उनका भी प्रपोज कर गए बेटे को, वो भी खुश हुई. अब इस साल भी उनके बेटे को भी प्रपोज कर गए. अब आइंदा साल भी अब नेक्स्ट कौन है हमारे कर्नूल वाले मोहल्ले के अंदर है सब बच्चे इसके तरक्की करेंगे और हमारे यासीन मस्जिद का नाम रोशन करेंगे कर बोल को वहीं सब हमारे जमात से उनके माँ बाप को हुआ सबको भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ. क्यों बोले तो आजकल बच्चे स्कूल को नहीं जाते, ये लड़कियाँ इतना फर्स्ट आ रही बोले तो हमारे बहुत खुशी है. इसी तरह तुम्हें कोशिश करो, आगे भी बढ़ाओ और तुम साल सीखने भी तुम्हें भी क्या है उसके बारे में क्या भी उनको देखने जाओ, उन्हें कहाँ तक पढ़तूँ बोलती है, उन्हें क्या पढ़तूँ बोलती है, वो पढ़ाने की कोशिश करो. हमारे सब लोगों भी हमें भी साथ देती हैं. क्या भी रहते हमारे सोलापुर साहब तो भी हमेशा रेडी हैं, कभी भी रहते सब भी मिला को हमारे यासीन मस्जिद का नाम लाए, इसलिए मैं सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ. सलाम ये सब करे सबका शुक्रिया अदा करते हैं. मैं आगे BCA लगाना करूँ, यहाँ रहे तो यहाँ तो नहीं है, वो देखेंगे इंशाल्लाह. हुए तो यहाँ बिकाऊँ नहीं तो BCA. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सबसे पहले मैं यासीन जमात गुलेदगुड यासीन जमात की तरफ से हमारे चाचा सरपंच साहब अत्तार उनके फैमिली और उनके सबको मुबारकबाद देता हूँ. क्योंकि आज का दिन इतना खुशी का दिन है कि हमारे गुलेदगुड के तालुक के अंदर CBSE में 10th के अंदर हमारा अत्तार फैमिली और मुस्लिम कौम का नाम रोशन करे हुए हमारी बहुत खुशी होती है. हमारे जब से हम यासीन मस्जिद में चेयरमैन हुए हैं हमारा एक आदत सी बना ली है. क्या बोले तो कौन भी होते एक बच्चा 85 के ऊपर कौन फर्स्ट आता है, ये एक हमारे गुलेदगुड के अंदर है, हमारे एक ही मोहल्ला नहीं, कौन भी होते हम जमात वाले जाते हैं, उनको एक गुलपोश करके शुक्रिया अदा करते हैं, उनके माँ बाप को भी शुक्रिया करते हैं और बच्चों को भी क्या है जरा उनको आगे के दिन एक जरा ये होने कर काम इनको गरज देखे तो दूसरे वाले मैं भी करना बा. इनके छोटे बच्चे हैं ट्यूशन को भी करते हैं, लेकिन हम ये सिलसिला जारी रखो. एक 8-9 साल से कि जनाब 10 साल से कर रहे हैं, हमें 6-7 साल से मैं साथ देते हुए. इसी तरह मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इनका जो ख्वाहिश है डॉक्टर बनना बोल के वो ख्वाहिश पूरा होने कर बोल के हम सब मिला के दुआ करेंगे. क्यों बोले तो उनका क्या है मैं क्या बनते हैं सुबह पूछा, लेकिन मैंने डॉक्टर बनना चाहता हूँ. अच्छी बात है क्या तो दादाजी का घर अच्छा है कूट के अंदर घर बनाए, अत्तार डॉक्टर बन के आ देकर बोल को हमें तहे दिल से हम सब यासीन मस्जिद यासीन मोहल्ले वाले सब मिला के दुआ करेंगे और बनते भी नो. मुझे भरोसा है कि दोनों बात करे से देखेंगे तो डॉक्टर भी बनने के लायक है, जो कर ज़्यादा ये नहीं करते, जो अपना साइलेंट में है वो हिसाब से कल के दिन PUC में भी फर्स्ट आते और हमारे को 2 साल बाद में और एक बार घर को यहाँ को आको गुलपोश करने का हमारा भी मौका देंगे और डॉक्टर हमें गुलपोश करते हैं बोल को मुझे 1-2 बात करने का मौका दे, इसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और कोशिश करें और बीमारी प्रति देश बहुत खुशी ये हैं. और मुझे तो ज़्यादा बात करने नहीं आता, फिर भी क्या है जमात अली के शुक्रिया अदा करते हुए 2 बातें करते हैं. ಪರಮದಯಾನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ
ನೆಹರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ SSLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅತ್ತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ದಾದಾ ದಾದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿವಾರ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಮದಯಾಳ ಅಲ್ಲಾನು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಥ್ ಇರುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ದುವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಖಿರತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮಯಾಬಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಯಾಸೀನ್ ಮಜ್ಜದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾಸೀನ್ ಮಜ್ಜಿದದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂರ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆ ಮಹೋದದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ 100 ಜನ 1000 ಜನ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಹಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು CBS ನಲ್ಲಿ ಅದು 92 ಚಿಲ್ಲರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಏನು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದು ಗೌರವವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪರಮದಯಾಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾಸೀನ್ ಮಜ್ಜಿದ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೀನಿ. क्या दिल चाहता वो सारा लेने ही समझे मुझे बिल्कुल शिकार को मेरा फ्रेंड्स अच्छा बड़ा एहसास कर यासीन जमात करने को मेरा शुक्रिया. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯಾಸಿನ್ ಅಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಮಹಬೂಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ AJ 24/7 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ವೇಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ AJ 24/7 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.